परम सत्कारयोग साध संगत जी, रसना पवित्र करिए ते आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, साखी का सिरलेख है कुरलांदी कूंज। मंडी देवपुरी है। ये एक सुहावना थाव है। इत्थे ना बहुती सर्दी, ब्यासा दी अनोखी लय, निरछल ते सुधे पहाड़िए, साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी का शानदार गुरुद्वारा, दरिया की गोदी विच श्री सागू प्रताप सिंह महाराज जी का पहले दर्जे का सादा विश्राम अस्थान मनां नूं सुते ही अपने वाल खिंचते हैं। इन्हां सबना तो विशेषतर श्री सतगुरु राम सिंह जी के चरनां दे भौरियां दी सतयुगी संगत इस पर्वती टुकड़ी नूं अत सुहावना बनाउण विच सहाई हुंदी है। श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी महाराज इन्हां नौरंगियां नूं विखाउण दा साडे वास्ते बहाना पैदा कर दिता। पंडित गोपाल सिंह, डॉक्टर त्रिलोक सिंह, तरन सिंह वहमी, अमर भारती, संत ज्ञान सिंह, दान सिंह, सेवा दी मूर्ति ते हमदर्दी दे पुतले संत रतन सिंह जी, सतगुरु जी दी हजूरी सेवादार संत गुलजार सिंह ते निजी सकत्तर सरदार गुरदेव सिंह, अफ्रीका दे एक नौजवान अमरीक सिंह मंडी पहुँच गए। इन्हां तो वख सरदार साधु सिंह जलंधर, सरदार मित सिंह दिल्ली भी कुल्लू आ मिले। इन्हां तो छूट मंडी दे चार नौजवान माही लाल 4 दिन गुजारन वास्ते पहुँचे हुए सन। बहुत सारा भार सेवा दा इन्हां उठाया। कुल्लू कोई एक साता गुजारिया। खुशनुमा वादी, सब्जाजार 4 चुफेरे पहाड़ियाँ, ठंडी ठंडी सुखावी पौण सेहत वास्ते चंगी है। सवेर समय एक पुस्तक नूं वाचना, दोपहर उपरंत ब्यासे दियां लहरां नाल भाईचारा, अध पौने घंटे दी जल करीड़ा पिछों गरीब निवाज जी दा वगदे जल विच एक वड्डे सारे पत्थर ते आसन विछा नाम सिमरन, बाकी सजना दा बस्तर आदि धो समाधियां विच जुड़ जाना, इहो इत्थों दा नित दा प्रोग्राम सी। गुरुआं पीरां दा ठीक इहो काम कर रहा है कि चंगा खुआना फिर नाम सिमरन वाल जोड़ना। आम लोग परबत ते जाके अपने काम तो वेले हो मौज मेला लुटते हैं, पर सतगुरु जी तो अपने काम नूं पहले नालों भी तगड़े होके लग गए कि मजाल जे आसा दी वार शुरू ना हो जावे, जे की मजाल जे 3 वजन ते आसा दी वार शुरू ना हो जावे, जे किसी वेले दान सिंह ते ज्ञान सिंह होरी लेट हो जाण तां आप ही वाजे ते कर कमला नाल उंगला फेर अमृत पीने लोयणा मन प्रेम रतना दी सुर अलाप लैणी, उडिकना नहीं। पिछले पैर दा कीर्तन जंगली आराम घर दे अफसरां नूं सद्दा देणों संकोच नहीं करदा सी। 6वें दिन तंबू शंबू पुट दिते, गऊ पिछा मोड़ दिती ते सेवकां नूं मनाली रात जा रहण दा हुक्म होया। मनाली नूं तक तां वहमी जी दीवाने ही हो गए। इको साहे रटन करी जाण, वाह मनाली कर्मा वाली, वाह मनाली कर्मा वाली। सवेर सार 5 वजे तो पहला गरीब निवाज जी हजूरी सिंह नाल दर्शन दिते ते संगतां जयकारे छड़दियां राहले वास्ते बस ते जा सवार होईयां। मनाली तो चढ़ाई शुरू हो जाती है, मगर राहले तो पैदल चढ़ना पैंदा है। सैर दा स्वाद तां बगानी टंगी बहुता आउंदा है, मगर अपनी टंगी जरा खिच पैंदी है। सतगुरु जी बड़े ही दयाल सन। उन्हां 40 सन्नियां अते सामान वास्ते घोड़ियां दा बंदोबस्त कर दिता। खैर साडे विचों कुछ पैदल कुछ घोड़ियां ते ठिल पए। घोड़े कादे सन इन्हां नूं शूतर बेमुहार कहना तां ठीक नहीं। घोड़े बेलगाम बेरकाब
ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੁਦਾੜੇ ਮਾਰਨ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਆਏ, ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਪੈਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮੜੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਦਿਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਮਗਰ ਸੰਤ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਰ ਮਿਸਾਲੇ ਪਿਪਲਾ ਮੂਲ ਸਨ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਰਸਾਤੀ ਬੂਟ ਪਹਿਨ ਲਏ, ਬੇਲਗਾਮ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਅਗਵਾਈ ਆਰੰਭੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਬਲ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਬਲਵਾਨ। ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਉਸ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ, ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਤਾਂਗ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮਗਰ ਅਸਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਥਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਰੋਹਤਾਂਗ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਪਿਸਤਾ, ਸੌਂਗੀ, ਖਾਜਾ ਤੇ ਛੁਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਲਵਾਉਣੇ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਈ ਢਿਲਕੀਆਂ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਹਤਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੰਗਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਕੇਰੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਕੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਗੋਂ ਸਭ ਠੀਕ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਭਲਾ ਜਦ ਮਾਲਕ ਬਿਰਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਬਿਰਦੇ ਨੂੰ ਥਕੇਵਾਂ ਕਾਹਦਾ? ਵੈਸੇ ਰੋਹਤਾਂਗ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਗਰ ਤੱਟ ਤੋਂ 13,050 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਹੋਟਲ ਹਨ। ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਚੁਫੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਮਸਤਾਨੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਹੇਠਾਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਪੌਣ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਾਧੀ ਠਠੰਬਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲੜਾ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਬੂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਛਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਵਹਿਮੀ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ ਗਏ। ਮਨਾਲੀਓ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ 'ਤੇ ਡੋਰੀ ਰੱਖ ਵੱਗੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ, ਵਿਚਾਲੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ, ਫਾਡੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 1.5 ਮੀਲ ਬਰਫ਼ 'ਤੇ ਚੱਲੇ। ਘੋੜੇ ਤਾਂ ਵਾਹੋ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿੱਟਣੇ ਮਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਗਰ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਤਿਲਕ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਾਜੀ ਮਾਰਨੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਤਲੂਨ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਜਰਸੀ ਦਾ ਨੀਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਠੰਡੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਰਫ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਦੜ ਵੱਟ ਜ਼ਮਾਨਾ ਘੱਟ, ਜੇ ਔਖਲੀ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਤਾਂ 2-4 ਸੱਟਾਂ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਘੱਟ ਕੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ 4 ਮੀਲ ਦੀ ਉਤਰਾਈ ਉਤਰੀ। ਲੱਤਾਂ ਚੀਕੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਿਆਸਾ ਰਾਮ ਸੱਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੰਦਰ ਨਦੀ ਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ। ਪਹਾੜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਮੀਲ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਤ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਨਿਤਨੇਮ ਆਰੰਭਿਆ ਤੇ ਵਹਿਮੀ ਜੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੇਖਕ
5 ਇਸ਼ਨਾਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮਸਾਰ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ। ਜੁੜਨਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ, ਪਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਊਂਘ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਮਗਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਮੋਢਿਓਂ ਫੜ ਹਿਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ 25 ਫੁੱਟ ਰਿੜਦਿਆਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਗਏ। ਕੋਕਸਰ ਚੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਗਰ ਤਲ ਤੋਂ 10,200 ਫੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਹਤਾਂਗ ਤੋਂ 3,000 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਤੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਵਾਏ ਸੰਤ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਜਿਆਂ ਹੇਠਾਂ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਵਲੇਟੀ ਗੁੱਛੂ ਮੁੱਛੂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਏ। ਡਾਕਟਰ ਤਿਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬਰਾਂਡੇ ਦੀ ਗੁੱਠੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸਨ। ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਕਲੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕੁਸੈਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ 7 ਪਾ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਗਏ। ਸੰਤ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਾਗੇ, ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਲ 10 ਮੀਲ ਪੈਂਡਾ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਸਾਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਕਾਰ ਲਈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਦਿਆਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਰੈਸਟ ਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਰਜਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੇ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਨਾਉ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਦੇ 7 ਦੇ ਚਾਟੇ ਬਣਾ ਖੂਬ ਗਹਿਰੇ ਗੱਫੇ ਲਾਏ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਸੌਂ ਗਏ। ਇਹ ਸੈਲਾਨੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਲਾਂ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਮਗਰ ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। 3 ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਵਾਰੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰਮ ਜਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਰੇ ਉਪਰੰਤ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਤੇ ਕੀਲਿੰਗ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ। ਕੀਲਿੰਗ ਕੋਕਸਰ ਤੋਂ 27 ਮੀਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜੀਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧਿਆਂ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਟੂ ਨੂੰ ਲੀਚੀਆਂ ਖੁਰਮਾਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਪੀ ਗਪੌੜ ਸੰਖ ਵਜਾ ਮਨ ਰਾਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵਿਚਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਅ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਸਾਡੀ ਜੀਪ ਚੰਦਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਚੀਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਖੱਡਾਂ ਤੇ ਪਾਗਲ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਦੇ ਚੰਦਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਥਾਂ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਵਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਊ ਨਾਲ ਭਾਊ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਉਸ ਬਸਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਾਹੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਮਾਈ ਭਾਗ ਭਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਗਏ ਸਨ, ਤਿਵੇਂ ਵਿਛੜੀ ਕੂੰਜ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਰਸ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਕੀਲਿੰਗ ਇੱਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਸਤਕਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਨ ਰੰਗਣ, ਕੱਤਣ ਤੇ ਬੁਣਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਫੁੱਟਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮਗਰ ਮੀਂਹ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਾਲ ਚੀਰਾ ਤੇੜ ਪਤਲੂਨ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ।
ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਧੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਮੁੜ ਸਮੇਂ ਨੇ ਧੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਜੀਆ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਧਰੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੰਝੂ ਟੁਰ ਪਏ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਕਾ ਮਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਏ ਬਿਨਾ ਜਿਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਹਿਜੇ ਕਿਹਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ, 7 ਬਚਨ ਪਰ ਚਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਣੀ ਬੀਬੀ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਸੋ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬੌਰੀ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਵੇਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਨੀਲੀ ਜਿਹੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਚਾਦਰ ਪਰੇ ਕਰ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਬੀਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਫੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਵਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ੋ, ਅੱਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੋ। ਕਾਕਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਖਾਈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ 1958 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਭਜਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਗਰ ਬੀਬੀ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਲਾਗਿਓਂ ਬੋਲ ਉੱਠੀ, ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਵੇਲੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤਗੜਾ ਹੋ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਭਜਨ ਹੀ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਤਗੜਾ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਬੀਬੀ ਚੂੜੀਦਾਰ ਸੁੱਥਣ ਹੈ ਹੀ? ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਪਾਠ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਰਦਾਸ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਜੀ ਗੁਟਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਗੁਟਕੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਧੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸੋਧ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਚਲਾਏ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਕੌਰ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਠੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕੂਜ ਵਾਂਗ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੀ, ਭਰਿਆ ਦਿਲ ਉਛਾਲਾ ਮਾਰ ਬਾਹਰ ਵਹਿ ਟੁਰਿਆ। ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਨੀ ਖਾਤਰ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਨ ਵਾਲੇ। ਮੇਰਾ ਦੇ ਦਾਤਿਓ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਜਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੌਲ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਇੰਨਾ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਖਾਤਰ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਮਰਾਂ। ਮਾਪੇ ਨਾ ਸਹੁਰੇ, ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਵਾੜ ਕੱਢਾਂ। ਦੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਧੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਮੁੜ ਔਸੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸਾਂ, ਕਾਂ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੀ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਸਾਂ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਏ, ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਲਾਹੌਲੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ ਨਾਲੇ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਬੀਤ ਗਏ ਜਦ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਭਗਤਾਂ ਖਾਤਰ ਆਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਰਨੇ ਪਾਉਂਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਮਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸੱਚਾ ਅਵਤਾਰ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤੇ ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਨਹਾਰ,
ਤੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਅਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਛੂ ਬਖਸ਼ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਉਹੀ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕੁਰਲਾਂਦੀ ਦਰੋਪਦੀ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਉਹੀ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭੈਣ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ 'ਤੇ ਕੂ ਕਾਫਾ ਨੂੰ ਚੀਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਬਤ ਟੱਪ ਮਾਈ ਭਾਗ ਭਰੀ ਦਾ ਲਗੂਣਾ ਖੱਦਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛੁਡਾ ਮਾਈ ਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਪਈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖ ਲਈਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਡੰਡੌਤ ਵੰਦਨਾ ਹੈ।